सूरत अल-अनआम आयत नंबर 133 सफ़हा नंबर 131। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा इन यशअ युज़हिबकुम व यस्तख़लिफ़ मिन बअदिकुम मा यशाअ कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रिय्यति क़ौमिन आख़रीन इन्नमा तुअदून लआतिन व मा अंतुम बिमुअजिज़ीन क़ुल या क़ौमि अअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन फसौफ़ तअलमून मन तकूनु लहू आक़िबतुद्दार इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पत्तीर आयतुन के अल्लाह रब्बुल आलमीन द दो खिताबुन तज़किरा शो कि गद्वाड़ खिताबुन अल्लाह रब्बुल आलमीन बराह रास्त जिन्नात और इंसानानु तकड़ी दी और पे मैदान हशर की और द क़यामत पौरस बांधे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा खिताबुन राताज़ा कई बेदा खबर बज़ैन किया सातल पकार दी कि इंसान ला अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़मत और शराफत वरकड़े दे और मलाइका बाने अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इंसान ला अज़मत वरकड़े दे और प जिन्नात बाने अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इंसान ला अज़मत और शराफत वरकड़े दे दे वजन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान मस्जूदुल मलाइका गर्ज़वले दे मलाइको द पारा द सिजदे द पारा यौज़े गर्ज़वले मलाइको त अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म कड़ो कि तासो दे इंसान त सिजदा वकई दा दलालत के पदे खबर बांधे कि पदे कायनात की मकसूद बिज़ात अगा इंसान दे और इंसान च कम मकसद द पार अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करे दे नगद अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदगी दा और द अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाफत दे और हागा कार दे कि कम अल्लाह रब्बुल आलमीन पदे कायनात के कवल गवाड़ी न पहागा कार के अल्लाह रब्बुल आलमीन द इंसान हमकारी गवाड़ी कि इंसान पदे के द अल्लाह रब्बुल आलमीन मददगार और द अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआविन जोशी द दे वजन कुरान करीम पर सूरह आल इमरान के दा खबर तेरह शवेदा और बसूरतुल जुमा के बमराशी कि मन अंसारी इल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलाम आवाज़ को कि ज़मा मदद बसूक के अल्लाह रब्बुल आलमीन तरफ था न दाग़ मलगरों पर जवाब की हुई कि नहनु अंसारुल्लाह मुँह बद अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद को ज़ाहिर खबर द मदद तो हाँ ज़ात मोहताज हुई कि पागा के एहतियाज राजी सो पे गालिब की देशी न पा अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद सो गालिब की दे नशी न अल्लाह रब्बुल आलमीन द मदद कवल स मतलब दे न आम मुफस्सिरीन दा खबर कर दे कि दलता दीन लफ्ज़ अगर महजूफ रोद दे कि नहनु अंसारु दीनिल्लाह कि मुंग द अल्लाह रब्बुल आलमीन द दिन मदद बको अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन सदे न द अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन दारे कि मुआशरे के इंसाफ भी द अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाई भी इंसान द कम मकसद द पारा पैदा शवे दे हाँ मकसद दे मख पौड़ान दे बाने बूझी द कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन द कम मकसद द पारा पैदा कर दे हाँ मकसद पर हासिल अवलो के इंसान अगर कामयाब शी द दे वजन बिया अल्लाह रब्बुल आलमीन खु यौ तरफ त इंसान मस्जूदुल मलाइका गर्ज़वले इंसान त अल्लाह रब्बुल आलमीन प मलाइको बाने बरतरी वर करे दा और मलाइक अल्लाह रब्बुल आलमीन द इंसान पर किरदार और द इंसान पर जिस्म बाने मुहाफिज़ीन गर्ज़वली दी किरदार द इंसान अगम महफूज कई किरामन कातिबीन द नेक अमाल पर सूरत की और द बद अमाल पर सूरत की द इंसान जिस्म दागे हिफाजत कीगी व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ व मखदा खबर तेरह शवा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन द इंसान द हिफाजत द पारा मलाइक मुकर्रर करी दी दगशान अल्लाह रब्बुल आलमीन प जिन्नात बानिम इंसान ला बरतरी वर कर द प कायनात के बदे इज़्मा का बाने जिन्नात मुसीगी इंसानान मुसीगी खु ज़ाहिरी तसर्रुफ़ इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नात न दे वर करे बल्कि इंसानान ला वर कर दे पर रिज़्क़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन द जिन्नात ताबी गर्ज़वली द इंसानान दा बड़ेर कम वक्त इंसान भी चाह द जिन्नात न मगलूब शी और द जन्नात पर सरकशी की और द जन्नात पर धोखा के राशि और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगावत की
پیغمبران الله رب العالمین صرف او صرف په انسانانو کې را لېږلي، په جناتو کې الله رب العالمین پیغمبر نه دی را لېږلی، او بیا په انسانانو کې الله رب العالمین نارینه پیغمبران را لېږلي، زنانه پیغمبران الله رب العالمین نه دی را لېږلي. دا هم د انسان په عظمت او په شرافت باندې دلالت کوي. بیا الله رب العالمین څه اصول په ځان باندې لازم کړي دي. هغې کې اولنی اصل دا دی چې انسان ته الله رب العالمین اختیار ورکړ دی. دا اختیار د الله رب العالمین د طرف نه دی، د انسان نه الله رب العالمین اختیار نه اخلي. دویم دا دی چې الله رب العالمین انسان ته مهلت د عمل ورکړی دی، چې دی به عمل کوي. الله رب العالمین یو مهلت ته یې کړی دی، د هغې نه پس به الله رب العالمین د انسان سره حساب کتاب کوي. او دریم اصل او قانون الله رب العالمین دا ذکر کوي چې ما په ځان باندې رحمت لازم کړی دی. دا بار بار د الله رب العالمین په دې سورة انعام په دې ابتدا کې هم راغی، او دلته هم الله رب العالمین ذکر کوي. په سورة الاعراف کې به هم راشي چې الله رب العالمین به وفرمایي چې زما رحمت هغه غالب دی زما په غصه باندې او په غضب باندې. دغه شان د عرش په تندي باندې چې کومه کلمه لیکلی شوې ده، نو هغې کې هم دا الفاظ موجود دي چې رحمت د الله رب العالمین دا همیشه د پاره غالب دی د الله رب العالمین په غصه باندې. د الله رب العالمین رحمت میں عام دی. لکه په دنیا کې مونږ ګورو نو که مستحقین د رحمت دي نو هغه پکار دی چې صرف مؤمنان او مسلمانان وي، خو د الله رب العالمین د رحمت نه عام انسانیت ته پیدا میلاویږي، که هغه کافران دي او که مسلمانان دي، د الله رب العالمین فرمانبرداران او که باغیان د الله رب العالمین دي. دا د الله رب العالمین اصول دي، په دې باندې څوک اعتراض نشي کولی. انسان به هغه کار کوي کم کار چې الله رب العالمین دته حواله کړ دی، چې کم کار دته حواله نه دی نو په هغه کار کې به دی مداخلت نه کوي. دا مداخلت عام طور باندې دا په هر ځای کې چې وي د دې ډېر منفي اثرات هغه په معاشره باندې مرتب کیږي. که انسان د الله رب العالمین په اختیاراتو کې مداخلت کوي نو په دې کې فساد را برپا کیږي. که انسان لګي د یو ادارې او د بل انسان په اختیاراتو کې مداخلت کوي نو په هغې کې هم بربادي او فساد راوچتېږي. ایون په دې کور کې مونږ وګورو که اولاد ولګي د والدینو په اختیاراتو کې مداخلت کوي، یا ښځه ولګي د خاوند په اختیاراتو کې مداخلت کوي، نو د هغې نه کور هغه جوړېږي نه بلکې فساد را برپا کېږي. نو الله رب العالمین چې کوم اصول جوړ کړي دي د هغه اصولو به انسان پیروي کوي او هغه به تسلیموي. دلته الله رب العالمین فرمایي چې ستا رب هغه مستغني ذات دی. مستغني مطلب دا دی چې د الله رب العالمین چاته ضرورت نشته. په دې کائنات کې بهترین تشریح بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې هغه فرمایي چې دا ټول انسانان چې الله رب العالمین فرمایي، حدیث قدسی دی چې الله رب العالمین فرمایي که دا ټول انسانان د یو متقي زړه په شان شي نو د الله رب العالمین په خدای کې اضافه نشي کولی، او که دا ټول انسانان د یو شقی او د بدبخت انسان په شان شي نو د الله رب العالمین په خدای کې څه کمې نشي کولی. او دا ټول انسانان که راغونډ شي په یو میدان باندې او د الله رب العالمین نه د خپل حاجت او د تمنا متعلق هغه غوښتنه وکړي، ټول انسانانو ته الله رب العالمین د خپلو خزانو نه ورکه وکړي نو د الله رب العالمین په خزانو کې کمی نه راځي. دومره کمی به راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لکه یو ستن د ګنډلو راواخلي او په دریاب کې ښکته کړي او د هغې سره قطره یا نیمه قطره اوبه چې دی نو هغه راوچتې شي، دومره کمی به د الله رب العالمین په خزانو کې راځي. دا خو انسان دی چې ظاهر بین دی، په ظاهره باندې دی دوکه کېږي. کم حقایق چې الله رب العالمین د انسان دپاره تیار کړي دي د هغې تصور انسان نشي کولی. ډېر کله ته داسې وي چې انسان د الله رب العالمین نه مایوس شي، فوراً الله رب العالمین د امید یو چراغ دته رابل کړي، بیا د امید هغه ژوند هغه شروع شي. دغه شان الله رب العالمین فرمایي که زه وغواړم نو زه به تاسو د دې مخ د ځمکې نه لرې کړم. د اذهاب معنا هغه لرې کول او بوتلل هم دي، او د امامت د منصب نه معزوله کول هم دي، چې د امامت کوم منصب ما تاسو له درکړ دی چې د هدایت دپاره رهنما او داعیان ما تاسو ګرځولي، نو دغه رهنمایي او دغه د دعوت د کار او ذمہداري به ستاسو نه واخلم. نور خلق به الله رب العالمین فرمایي چې را پیدا به کم څنګه چې موږ تاسو پیدا کړي، او تاسو سره چې د کمې خبرې وعده کېږي نو هغه البته راتلونکې ده، او تاسو الله رب العالمین عاجزه کولی نشي. انسان چې بل انسان له شکست ورکوي نو په دوو طریقو سره، یو د قوت په بنیاد باندې چې انسان ډېر طاقتور وي نو بل انسان له شکست ورکوي،
او دویم صورت دا چې انسان د بل انسان نه تېښته وکړي، جرم وکړي د لاړ شي مفرور شي، نو بل انسان په هغه باندې بیا طاقت نه لري، نو په الله رب العالمین باندې نه څوک غالب کېدی شي، نه د الله رب العالمین د کائنات نه څوک تېښته کولی شي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې ته ووایې د قوم ته چې عمل کوئ په خپله طریقه باندې، په خپل خواهش باندې، زم عمل کومه د الله رب العالمین د هدایاتو مطابق. ان قریب تاسو ته به معلومه شي چې اخیرنی انجام د چا دپاره دی. خدا خبره یاد ساتئ چې ظالم انسان هغه کامیابېدی هېڅ چرم نشي. که واقعي په دنیا کې عارضي طور باندې دی کامیاب شي، خو حقیقت دا دی چې آخرت انجام به الله رب العالمین د ناکامۍ سره مخامخ کوي. وربک الغنی او رب ستا مستغنی ذات دی، ذو الرحمت او خاوند د رحمت دی، او رحمت او مهرباني الله رب العالمین په ځان باندې لازم کړی ده. ای یشاء یذهبکم، کچری غواړي الله رب العالمین نو بو بزی تاسو لره. څه مطلب؟ یعنی منصب د امامت نه به تاسو لره معزول کی. د کمې ذمہداریانې چې الله رب العالمین تاسو ته سپارلي دي، دا ذمہداریانې به الله رب العالمین نورو خلکو ته وسپاري. د الله رب العالمین په نسبت باندې خلیفګان تاسو یې، بیا به خلافت الله رب العالمین نورو خلکو ته وسپاري. ويستخلف من بعدكم، او خلیفگان او رستو خلق براولی الله رب العالمین ستاسو نه پس ما یشاء، کم چې الله رب العالمین وغواړي. کما انشأکم، څرنګه چې الله رب العالمین تاسو پیدا کړي من ذریت د اولاد قوم آخرین، د نور اقوام الله رب العالمین تاسو پیدا کړي، نو تاسو په ځای به الله رب العالمین نور خلق آباد کی. انما توعدون، یقینا هغه څه چې ستاسو سره وعده کېږي، لآتن، البته هغه راتلونکې د قیامت وعده. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو الله رب العالمین لره عاجز کوونکي. قلت ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا قوم اعملوا، ای زما قوم تاسو عمل کوئ، علی مکانتکم، په خپله طریقه باندې، په خپل خواهش باندې، انی عامل، او یقینا زه هم عمل کوونکی یم د الله رب العالمین د هدایاتو مطابق. فسوف تعلمون، پس ان قریب تاسو ته معلومه شي، من تکون له عاقبت الدار، چې د چا دپاره دی انجام د اخرنی کور. انه لا یفلح الظالمون، یقینا فلاح او کامیابی نشي موندلی ظالمان خلق. وربک الغنی ذو الرحمه، او رب ستا مستغنی ذات دی، ذو الرحمت او خاوند د رحمت دی، مالک د رحمت دی. ای یشاء یذهبکم، کچری غواړي الله رب العالمین نو ختم بکې تاسو لره. ویستخلف من بعدکم، او خلیفګان به مقرر کړي ستاسو نه پس ما یشاء، کوم چې الله رب العالمین وغواړي. کما انشأکم، څرنګه چې الله رب العالمین پیدا کړي تاسو من ذریت د اولاد قوم آخرین، د نورو اقوامنا. انما توعدون، یقینا هغه څه چې ستاسو سره وعده کېږي، لآتن، البته راتلونکې ده. وما انتم، او نه تاسو بمعجزین عاجزه کوونکي الله رب العالمین لره. قلت ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا قوم اعملوا، ای زما قومه تاسو عمل کوئ، علی مکانتکم، په خپله طریقه باندې، انی عامل،